آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر بھر میں آوارہ کتے مچانے لگے ہیں قہر، بچوں کا اسکول جانا اور خواتین کا گھروں سے نکلنا ہوا مشکل، وہیکل سوار بھی بننے لگے ہیں ان کا شکار، عوام پر خوف طاری، ڈاگ شیلٹر ہوا بے مصرف، متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ مانسون کی واپسی کی برسات کا سلسلہ جاری، بارش ہوتے ہی گھنٹوں گل ہو جاتی ہے بجلی اور راستے آ جاتے ہیں زیر آب، دکھائی دینے لگا ہے اندھیرے کا راج۔ مہاوترن کمپنی اور میونسپل انتظامیہ منہ میاں مٹھو خود کی پیٹھ تھپانے میں ہے مصروف، کیا یہی ہے اسمارٹ سٹی؟ شہریان کا سوال۔ تعلقہ سلوڑ کے ساؤکھیڑا گاؤں سے گزر رہی چارنا ندی پر پل کی تعمیر میں انتظامیہ کی اندیکھی سے گاؤں والے ہوئے ناراض، سرپنچ اور دیگر عوامی نمائندوں کے ساتھ دیہی عوام نے نیم برہنہ ہو کر ندی میں کیا احتجاج۔ اور اسکولی طلباء کو اسٹیج فراہم کروانے AMC انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ ریاستی سطح کا مزاحیہ ڈرامہ مقابلوں کا ہوا اختتام، ننھے فنکاروں نے اداکاری کے ذریعے منوایا اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کا لوہا، طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے کی گئی انعامات کی برسات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر کے بائی جی پورہ MGM اور اپیکس روڈ پر آوارہ کتوں کی ٹولی نے شہریان میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ یہ کتے گاڑی سواروں اور بچوں پر اچانک حملہ آور ہو رہے ہیں، جس سے شہریان میں دہشت کا ماحول ہے۔ یہی نہیں، شہر کے لیبر کالونی، رشید پورہ، سینٹرل ناکا، جنسی اور دیگر کئی علاقوں میں بھی کتوں کی بھرمار ہے، جس سے نہ صرف عام راہگیر بلکہ اسکولی بچوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ بائی جی پورہ علاقے میں MGM اور اپیکس روڈ پر آوارہ کتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کتے اکثر سڑک پر آ جانے والے راہگیروں پر بھونک کر دوڑ پڑتے ہیں، جس سے عام شہریان خوف زدہ ہیں۔ خاص طور پر اسی راستے پر میونسپل اور پرائیویٹ اسکول واقع ہیں، جہاں چھوٹے بچے روزانہ آتے جاتے ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کے حملے کا خطرہ سب سے زیادہ انہی معصوم بچوں پر منڈلا رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے میونسپل کارپوریشن سے فوری کارروائی کی مانگ کی ہے تاکہ شہریان کو اس پریشانی سے نجات دلائی جا سکے۔ واپسی کے مانسون نے ریاست بھر میں قہر ڈھا دیا ہے، جس سے ہمارے شہر میں بھی بادل پھٹنے جیسی صورتحال ہے۔ شہر کے ساتھ ساتھ ضلع کے 9 سرکلز میں ریکارڈ بارش ہوئی ہے۔ عیاں رہے کہ واپسی کے مانسون نے قہر ایسا ڈھایا کہ ضلع مکمل طور پر جلتھل ہو گیا۔ پچھلے 3 دنوں میں 9 منڈل میں طوفانی بارش ریکارڈ ہوئی ہے۔ کئی گاؤں کا زمینی رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ پیر کی صبح 11 بجے تک 26 ملی میٹر بارش نوٹ کی گئی، جبکہ 1 جون سے 22 ستمبر 2025 تک کل بارش کی مقدار 661.4 ملی میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تعلقہ پیٹھن کے مختلف گاؤں میں 79.3 ملی میٹر سے 166.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح سلوڑ میں 73.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس برسات کے نتیجے میں سلوڑ کے 8 سے زیادہ گاؤں کا راستہ منقطع ہو گیا۔ مراٹھواڑہ کی لائف لائن کہلایا جانے والا جائکواڑی ڈیم 99.89% بھرا ہوا ہے۔ انتظامیہ نے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے 27 دروازے مرحلہ وار کھول دیے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہنگامی حالات پر نظر رکھنے کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں اور مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فی الحال صورتحال قابو میں ہے، لیکن اگلے چند دنوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کے سبب حکام الرٹ ہیں۔ مہاراشٹر میں جاری مسلسل بارش نے زندگی درہم برہم کر دی ہے۔ امرگا تعلقے کے مورم اور اطراف میں بارش نے کسانوں کی کھیتیاں بہا دی، بازاروں میں پانی گھس آنے سے بیپاریوں کا لاکھوں کا نقصان ہوا اور مسافر اور گاڑیوں کی آمد و رفت بھی شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ اتوار کی صبح ہونے والی شدید بارش سے مورم شہر کی مین مارکیٹ ندی کا منظر پیش کرنے لگی۔ دکانوں میں پانی بھرنے سے کئی لاکھوں کا نقصان ہوا، جبکہ کچھ مکانات بھی منہدم ہو گئے۔ مورم کے قریب بینتورا ذخیرہ پروجیکٹ بھر جانے کے بعد چھوڑے گئے اضافی پانی نے ندی کنارے کے کھیت اجاڑ دیے، جس سے کسان سخت پریشان ہیں۔ کسان چوک سے آشتا کاسٹر روڈ کے پل پر پانی بھر جانے سے شہریان اور طلباء کو 7 کلومیٹر کے بجائے 30 سے 35 کلومیٹر طویل چکر کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح مورم اکلکوٹ روڈ پر بیلم کے پل پر بھی پانی کے ریلے بہنے لگے، نتیجتاً ٹریفک مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔
इधर नेशनलिस्ट कांग्रेस और शिवसेना के मकामी ओहदेदारान के साथ सहाफ़ी भी सुबह से मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इंतज़ामिया से फौरी मुआयना करके किसानों और दुकानदारों को यकमुश्त मुआवजा देने का मुतालबा किया। ज़राई महकमे के मुताबिक सिर्फ इतवार को 87 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि एक हफ्ते में मोरूम हल्के में 341 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो ज़िला उस्मानाबाद में सबसे ज़्यादा है। इसी बिना पर किसानों ने हुकूमत से कहत साली करार देकर फौरी रिलीफ देने की अपील की है। गवंडी किराणा स्टोर माझं दुकान आहे। माझ्या दुकानामध्ये रात्री दोनच्या सुमारास जवळपास पूर्ण अतिवृष्टी झाल्यामुळं वरून रोडच्या वरून आतमध्ये पाणी गेलेलं आहे। सगळं भरपूर प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे माझं। सतत 8 दिवसाच्या पावसामुळे मुरुम परिसरातील एवढं रात्रीचे एवढे मोठे पाऊस आहेत की ते इथे मुरुममध्ये गवंडी किराणा दुकान, ज्योती कापड दुकान, वर्नाळे, डॉक्टर बिराजदार, जलाल या सगळ्याच्या दुकानात 4-4, 5-5 फूट पाणी साचलेलं आहे आणि त्या व्यापाऱ्याचा लाखो रुपयाचा नुकसान आज रोजी झालेला आहे। त्याच्याकडे नगरपालिकेचा दुर्लक्ष होत आहे। तरी शासनाने शेतकऱ्याचे आज सोयाबीन, उडीद, तूर याचा अतोनात नुकसान, ऊस सगळे आडवे पडले। ऊसाचं शासनानं त्याच्यात शेतकऱ्याला मदत करावी आणि या वर्षी जास्त पावसाळा झाल्यामुळे शेतकऱ्याला हेक्टरी 1 लाख रुपये देण्यात यावी हे एवढी विनंती करून मी शिवसेनेच्या वतीने आणि आज सध्या ह्या घडीला आम्ही गवंडी किराणा दुकान यांच्या तिथं आहोत। ह्याची ते डोळ्यांना आम्ही स्वतः पाहणी केलेली आहे। तरी त्या व्यापाराला देखील शासनाच्या वतीनं आर्थिक मदत करावी की त्या अतिवृष्टीमुळे एवढं पाणी वाढलं गेलं शहरामध्ये बी आणि शेतीमध्ये बी की काल तर बघितलं होतं की मुरुम अक्कलकोट रस्ता पूर्णपणे बंद होता। पुलावून ते 5 फूट पाणी चालू होतं। त्यानंतर आस्था मुरुम रस्ता तोही पुलावून पाणी चालू होतं, त्यामुळे पूर्ण वाहतूक बंद पडली होती। विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालं, मुलांचं, शेतकऱ्यांचं। त्यानंतर ह्या शेतीचा परिणाम असा झाला की शेती ऊसामध्ये एवढं पाणी पडलं, पूर्ण शेती या ठिकाणी पाण्याखाली गेली आणि त्यामुळे आतूनच प्रकारचं शेतकऱ्याचं नुकसान झालं। तो प्रकार परवाशी झाला। काल रात्रीच्या एवढा मोठा पाऊस पडला मुरुममध्ये की मुरुमच्या मेन रोडवरली जे किराणा दुकान होते, गवंडी किराणा दुकान असेल, ते ज्योती कलेक्शन असेल किंवा जलाल किराणा हे कपडा दुकान असेल, वर्नाळे दुकान असेल म्हणा, डॉक्टर बिराजदारचे हॉस्पिटल असेल म्हणा, की यामध्ये पाणी शिरलं। 5-5 फूट पाणी होतं की हे पाणी फक्त कशामुळे झालं की नगरपालिकेची चूक आहे की पाणी व्यवस्थितपणे काढून देणं गरजेचं होतं। ड्रेनेज व्यवस्थितपणे काढलं गेलं नाही। दोन्ही साईडचं पाणी जर एकाच बाजूला काढलं तर ते पाणी म्हणजे आउटपुट होत नाही त्या पाण्याचं आणि त्यामुळे या ठिकाणी नगरपालिकेलाच आम्ही संपूर्णपणे दोष देतो। आज या ठिकाणी एवढी मोठी घटना घडली, एवढं मोठं नुकसान झालं तर शिवसेनेचा अजून सुद्धा पत्ता नाही। त्यांचं काम आहे ना या ठिकाणी येऊन बघणं, काय करणं। रात्रीपासून लोक बेजार आहेत, परेशान आहेत। लाखो रुपयांचं नुकसान या ठिकाणी झालं, शेतकऱ्यांचं लाखो रुपये नुकसान झालं। काल या ठिकाणी तहसीलदार साहेब परवाचे आले होते आणि फक्त गाडीत बसून या ठिकाणी पाहणी केल्यानं शेतकऱ्यांचा प्रश्न मिटत नाही। हे पाय की तुमचं पर्जन्यमापन या ठिकाणी यंत्र बरोबर होतं नव्हतं आम्हाला माहिती नाही, त्यामध्ये टेक्निकल चुका असतील, परंतु मी म्हणेल की प्रत्यक्षात तुम्ही या ठिकाणी बघितलं तर शेकडो एकर जमीन या ठिकाणी पाण्याखाली आहे। प्रत्यक्ष तुम्ही पाहणी केलीत, पाण्यामध्ये गुडगावडगा पाणी शेतामध्ये आहेत, ते शेतकऱ्याचं एवढं नुकसान झालं, हे नुकसान कोण भरून देणार? तर माझी विनंती आहे शासनाला, महाराष्ट्र शासनाला, बाबा की शेतकऱ्यांचं झालेलं हे नुकसान किंवा आमच्या व्यापारात झालेलं नुकसान आहे यासाठी या ठिकाणी काय करता येईल आणि शेतकऱ्याला या ठिकाणी अतिवृष्टी असल्या कारणानं की त्यातून या ठिकाणी जास्तीत नुकसान भरपाई या ठिकाणी शेतकऱ्यांना द्यावी, अशा प्रकारची नम्र विनंती महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री किंवा दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना या ठिकाणी देतो आणि महसूल मंत्री असतील, पालकमंत्री असतील, त्यांनाही विनंती करतो की बाबांनो या ठिकाणी आमच्या झालेल्या शेतकऱ्यांचं या ठिकाणी नुकसान भरपाई तात्काळ द्यावी आणि किराणा दुकानचं जे करोडो लाखो रुपये नुकसान झालं, ते कापड दुकान असेल म्हणा, किराणा दुकान की त्यांचं या ठिकाणी नुकसान भरपाई द्यावी, अशा प्रकारची व्यापारी आणि शेतकऱ्याच्या वतीने या ठिकाणी मुरुम सरकार आपल्याला विनंती करतोय। तालुका वाशी में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही मुसलसिल बारिश ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी। खड़ी फसलें तबाह हो गईं, देहातों का ज़मीन से राब्ता मुनक़ते हो गया, जिसके सबब किसानों ने हुकूमत से कहत साली के ऐलान का मुतालबा किया। तालुका वाशी के पारगांव और तेरखेड़ा मंडल के मुतादिद गाँव में बारिश ने तबाही मचा दी। तकरीबन 30,160 हेक्टेयर ज़मीन पर खड़ी फसलें मुतासिर हुईं और 37,575 किसान इस नुकसान से बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। बारिश के बाइस नदी नाले और खेत खलियान सब पानी में डूब गए। वासिरा नंदी घाट के घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि बाजार में दुकानें भी ज़ेरे आब आ गईं। नदी के करीब खड़ी गन्ने और सब्जियों की फसलें बह गईं। शदीद बारिश के नतीजे में रात भर वक्फे से बिजली कड़कती रही, जिससे अवाम में खौफ व हिरास फैल गया। शहर और देहात को जोड़ने वाले सभी पुलों पर पानी होने से आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रही। महकमे ज़राअत के मुताबिक रवां साल अब तक 794 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो औसत से
तकरीबन 123% ज़्यादा है। किसानों का कहना है कि हुकूमत को फौरी तौर पर कहत का ऐलान करके मुतासरीन को मदद फराहम करनी चाहिए। ताल्लुका सोईगांव के बोरीमाल तांडा में बारिश और सैलाब से मुतासरा किसान खवातीन ने भरी आंखों से अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के सामने अपनी मुश्किलात बयान की। वाज़ेह हो कि इतवार को अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने सोईगांव ताल्लुके के बोरमाल तांडा, नांदगांव तांडा और घोसला गांव का दौरा किया। लगातार बारिश और खटकाल नदी के तुग़यानी ने खेत उजाड़ दिए, घरों में पानी भर गया और किसान बेघर हो गए। खोसला के एक किसान की 4 एकड़ खेती पूरी तरह बह गई। उनकी आंखों के आंसू इस आसमानी आफत की संगीनी बयान कर रहे थे। किसान औरतें दुहाई देते हुए कह रही थी, घर तबाह हो गया, बच्चे छोटे हैं, हम कैसे जिएं। ये आह व बका सुनकर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। इसी मौके पर डॉक्टर अंबादास दानवे ने हुकाम को सख्त हिदायत देते हुए कहा, अगर अफरादी क़ुव्वत की कमी है तो कहीं से भी लाइए, लेकिन इन गरीब मुतासरीन को फौरी मदद और इंसाफ मिलना चाहिए। 2 दिन कबल होने वाली शदीद बारिश के सबब तकरीबन आधा शहर अंधेरे में डूब गया और शहर के कदीम इलाके में मुसलसिल बिजली की आंख मुचोली जारी रही, जिससे न सिर्फ शहरियान को परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि इस बारिश ने महावितरण के खोखले दावों की कुलई भी खोल दी। शहर में होने वाली बारिश ने महावितरण की नाकामी को बेनकाब कर दिया। बारिश के मौसम में शहरियान को बिजली की बंदिश के मसाइल का सामना न करना पड़े, ये महावितरण की दी हुई मालूमात तो बारिश शुरू होने से पहले तसल्ली देने वाली थीं, लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल गलत साबित हुई। 2 दिन कबल होने वाली शदीद बारिश के सबब तकरीबन आधा शहर अंधेरे में डूब गया। शहर के साथ ही अतराफ में वाक़ इटखेड़ा के रहायशियों को वाकई ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी दूर दराज गाँव में रह रहे हैं। यहाँ तकरीबन 14 घंटे तक बिजली गायब रही। एक तरफ शदीद बारिश और दूसरी तरफ अंधेरा शहरियान को शदीद तकलीफ में मुब्तला कर दिया। इसके अलावा महावितरण की मदद के लिए किसी भी फ़ोन का जवाब न देना शहरियान को मज़ीद गुस्से में मुब्तला कर गया। 22 सितंबर तक 25 सितंबर के दरमियान वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत कादरी मेंटल हेल्थ सेंटर में कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले रखे जा रहे हैं। ये इत्तला डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि आज सारी दुनिया में दिमागी बीमारियां तेज़ी से बढ़ने लगी हैं, मगर हम लोग इस मामले में संजीदा होने तैयार नहीं हैं। हालांकि जिस तरह दीगर जिस्मानी बीमारियां हैं, इसी तरह दिमागी बीमारियां भी इलाज के बाद ठीक हो जाती हैं, मगर इसमें माशरे का अहम रोल होता है। दिमागी मरीज़ों के साथ माशरे के हर फ़र्द को अपना रवैया मस्बत रखने की ज़रूरत है। अगर इसे दोस्ताना माहौल फराहम करवाया जाए तो दवाओं से ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसलिए माशरे में बेदारी पैदा करने की गर्ज से आलमी ज़हनी सेहत हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसके तहत 22 सितंबर तक 25 सितंबर के दरमियान मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे और स्कूल और कॉलेज सतह पर तलबा के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। 22 सितंबर को डिबेट कॉम्पिटिशन, 23 सितंबर को पोस्टर्स मुकाबले, 24 सितंबर को ड्रामा मुकाबले और 25 सितंबर को तकरीरी मुकाबले रखे जा रहे हैं, जिसमें स्कूल कॉलेजेस के तलबा शिरकत करेंगे। इन मुकाबलों में जीत दर्ज करवाने वालों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। ये इत्तला डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। तो बच्चे की इंटरेस्ट क्या है, पोटेंशियल क्या है, लाइकिंग क्या है, उसकी सलाहियत क्या है। देखिए, आपको मैं एक बात बहुत क्लियर कर देता हूँ। हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट बहुत अहम है। इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो आदमी क्या समझता, हर जन एक जैसा है। आप इक्वल है, मैं इक्वल है, मैं इक्वल है, मैं इक्वल है क्या सब इक्वल? कितने मानते इक्वल है सब? नहीं, इक्वल है मानने वाले कितने सब? तो एक भी इक्वल नाही तज्ञ म्हणजे आम्ही तिथं बोलतोय। इथं हे जे कार्यक्रम होतात ह्याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रोग्राम होतात आणि ह्याच्यामध्ये जे तज्ञ आहेत वेगवेगळ्या विषयाचे, आज जसं याचे लॉमधले लोक आम्ही बोलवले किंवा आम्ही शिक्षण क्षेत्रातलेही बोलवले किंवा आता मानसिक स्वास्थ्याशी जोडलेले आमच्या फील्डशी जोडलेले लोक आहेत, मानसिक स्वास्थ्य त्यांची कार्यक्रम वेगवेगळ्या ठिकाणी होतात। आता हा कार्यक्रम बेसिकली आम्ही इथं घेतोय, तर त्यातले आम्ही ह्याच्यावर बरेच कार्यक्रम विशेष करून आम्ही याच्यावर जोर का दिलेला आहे, त्यांना आम्ही विद्यार्थ्यांना इन्व्हॉल्व करतो। आता मी आजचा माझा अनुभव सांगतो। आज जी स्पर्धा होती त्याच्यामध्ये कॉलेज आणि विद्यापीठची मुलं होते आणि माझं पहिल्यांदा असं मत झालं की यांना जर विषय चांगले दिले तर ते वाचून अभ्यास करून येतात आणि त्याच्यावर बोलतात। आता त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे।
त्याच्यानंतर आमच्याकडे असे रिपेअर होत नाही, आमच्याकडे असे चार्ज नाही आम्हाला। जिले के सोयगांव तालुका अजंता लेनी और फरदापुर में हुई शदीद बारिश के सबब सप्तकुंड आबशार ज़ोरों शोर से बहने लगा और साथ ही वागोर नदी के सैलाब ने इलाके के खेतों को शदीद नुकसान पहुंचाया। अजंता लेनी में सप्तकुंड आबशार तेज रफ्तारी से बह रहा है और उसका शोर कुदरत की ताकत जाहिर कर रहा है। आमतौर पर सयाह यहाँ आते हैं, लेकिन पीर को लेनी बंद होने की वजह से कई सयाह महरूम रहे। वागोर नदी के सैलाब से कपास, मकई और मौसम्बी जैसी फसलें शदीद मुतासिर हुई। कई किसानों के खेत ज़ेर-ए-आब आए और माली नुकसान हुआ। मुतासरा किसानों ने फौरी जायज़ा और मुआवजे का मुतालबा किया, मगर अभी सरकारी तखमीना जारी नहीं हुआ। इंतज़ामिया ने शहरियान और सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और नदी नालों के किनारों पर न जाने की हिदायत दी है। तवक्को है कि हुकूमत वक्त पर मदाखलत करके किसानों को रिलीफ फराहम करेगी। तालुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा की चारना नदी के पाट में सरपंच मंगेश साबड़े और किसान अनोखा एहतजाज करते हुए नीम बरहना होकर नदी में उतरे। उनका मुतालबा है कि रानमालवाड़ी, संस्थानवाड़ी और उटाड़ेवाड़ी को जोड़ने वाला पुल और सड़क फौरन तामीर किया जाए। तालुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा चारना नदी के पाट में सरपंच मंगेश साबड़े और किसान अनोखा एहतजाज करते हुए नीम बरहना होकर नदी में उतरे। उनका कहना है कि रानमालवाड़ी, संस्थानवाड़ी और उटाड़ेवाड़ी को जोड़ने वाला पुल और सड़क आज तक तामीर नहीं हुआ। नतीजतन स्कूली बच्चों को रोज़ाना कमर तक पानी में जान जोखम में डालकर आना जाना पड़ता है। मकामी साकिनान का इल्ज़ाम है कि ये पुल और सड़क इंतकामी सियासत की नज़र हो गए हैं। सैलाब के बाद कई अवामी नुमाइंदे और अफसरान ने सिर्फ दूर से मोबाइल के ज़रिए जायज़ा लिया और ज़ुबानी मदद के वादे किए, लेकिन ज़मीन पर आज तक कुछ नहीं बदला। इसी सूरत हाल से तंग आकर सरपंच मंगेश साबड़े ने यह एहतजाज किया और एक वीडियो पैगाम में इंतज़ामिया को वार्निंग देते हुए कहा, अगर फौरी कार्रवाई नहीं की गई तो 29 सितंबर को तहसील ऑफिस के सामने तलबा और किसानों के साथ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। येत्या सोमवारी म्हणजे पुढच्या सोमवारी, आज रविवार आहे, आज किती तारीख आहे? 21 तारीख आहे। पुढच्या सोमवारी सिल्लोड तहसील कार्यालयासमोर आम्ही आंदोलन करणार आहोत। आम्ही आंदोलन करणार आहोत यांच्या शिवरस्त्यांसाठी, आम्ही आंदोलन करणार आहोत यांच्या नुकसान भरपाईसाठी, आम्ही आंदोलन करणार आहोत यांच्या पुलामध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारासाठी। म्हणून या सिल्लोड तालुक्यातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक शेतकऱ्याला माझं आव्हान आहे की येत्या सोमवारी सिल्लोड तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन या ठिकाणी आपण करणार आहोत। शेतकऱ्याच्या विविध मागण्या घेऊन हे आंदोलन आपण करणार आहोत। मी आपल्याला विनंती करतो की मोठ्या संख्येने आपण उपस्थित राहावं। शहर में प्रधानमंत्री सोलार योजना के तहत 23,000 से ज़ायद सारिफीन अपने घरों की छतों पर सोलार पैनल लगा चुके हैं, जिससे न सिर्फ सारिफीन मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि इजाफी बिजली से आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत ने फरवरी 2024 में ये स्कीम शुरू की थी, जिसमें घर की छत पर 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर माहाना 120 से 360 यूनिट तक बिजली मुफ्त हासिल की जा सकती है। छत पर सोलर पैनल नस्ब करने के लिए बैंक से सस्ते सूद पर कर्जे दस्तयाब हैं और गाँव में रहने वाले सारिफीन को प्रोमोशनल फंड भी दिया जा रहा है। महावितरण खुदकार मंजूरी फराहम कर रहा है और 10 किलोवाट तक प्लांट्स के लिए नेट मीटर फराहम किए जा रहे हैं। सारिफीन अपनी ज़रूरत के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करते हैं और इजाफी बिजली की कीमत सारिफ के बिजली बिल में क्रेडिट की जाती है। मरकज़ी हुकूमत 1 किलोवाट के प्लांट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट या ज़्यादा पर 78,000 रुपये तक ग्रांट फ्राहम करती है। घरानों, रिहायशी कॉम्प्लेक्स और ईवी चार्जर के लिए 500 किलोवाट तक 18,000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से 90 लाख रुपये तक मदद दी जा रही है। तकरीबन 25 साल तक ये मंसूबे घर में मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। औरंगाबाद में 23,105 सारिफीन ने ये स्कीम अपनाई है, जिनमें ज़िले के 18,811 सारिफीन ने 66.38 मेगावाट और जालना के 4,294 सारिफीन ने 15.42 मेगावाट सोलर प्लांट नस्ब करके बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। साबिक रुकन असम्बली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला से तहरीरी शिकायत करते हुए वाज़ेह किया कि किस तरह औरंगाबाद शहर में पुलिस अफसरान सियासी दबाव में आकर न सिर्फ अवाम बल्कि अवामी नुमाइंदों के ख़िलाफ़ बोगस मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि साबिक MP इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को तहरीरी शिकायत दर्ज कराते हुए इल्ज़ाम आयद किया है
کہ اورنگ میں پولیس افسران شیڈول کاسٹ اینڈ شیڈول ٹرائب ایٹروسٹی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف بوگس مقدمات درج کر رہے ہیں۔ امتیاز جلیل کے مطابق اسمبلی الیکشن کے دوران بی جے پی امیدوار اتل ساوے کے دباؤ میں پولیس نے ان پر جھوٹا مقدمہ قائم کیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کچھ دلت ووٹروں کو بوگس ووٹنگ کرتے رنگے ہاتھ پکڑا گیا۔ بعد ازاں سماجی فلاح کے وزیر سنجے شرساٹ کے دباؤ میں ایک دوسرا مقدمہ بھی درج کرایا گیا۔ جلیل کا کہنا ہے کہ ان پر الزام صرف اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ وزیر کی مبینہ کرپشن کو میڈیا کے سامنے بے نقاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اب ان پر بیان دینے، عدالت میں پیش ہونے اور مقدمہ لڑنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ایک عوامی نمائندے کو اس طرح جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جائے تو عام شہریان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ امتیاز جلیل نے مزید کہا کہ اگر ان الزامات میں ذرا بھی سچائی ثابت ہوتی ہے تو وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹے مقدمات درج کرنے والے پولیس افسران محکمہ پولیس کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ مرکزی حکومت کی گائیڈ لائنز کے مطابق میونسپل کمشنر کی ہدایت پر ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منڈلیچا کی رہنمائی میں سڈکو اینیٹ کے میونسپل ہیلتھ سینٹر میں میڈیکل چیک اپ کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا افتتاح ریاستی وزیر اتل ساوے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر بی جے پی کے شہر و ضلع صدر کشور شتوڑے، سنجے کیڑکے، امے دیشمکھ، سریتا گھورتروڑے، مکرند کلکرنی، چھایا دیوراج، ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈاکٹر امرجیت شندے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس کیمپ میں 128 مریضوں کی جانچ کی گئی، جن میں 80 خواتین، 19 بچے اور 29 مرد افراد شامل تھے۔ ماہرین امراض نسواں ڈاکٹر مرگیہ رینا، چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ودیا دھر دیشپانڈے، ڈاکٹر سچیتا پتکی، ڈاکٹر گائیکواڑ، ڈاکٹر عالیہ، ڈاکٹر میگھا جوگدنڈ، ڈاکٹر پالوے اور دیگر ماہرین نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ ان مریضوں کے خون کے نمونوں کی لیبارٹری جانچ، ایکس رے، ای سی جی اور دیگر جانچ کرنے کے بعد کچھ مریضوں کو آئندہ علاج کے لیے گھاٹی دواخانہ ریفر کیا گیا۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر میگھا جوگدنڈ، ڈاکٹر سشرت گیری اور میونسپل اسپتالوں کے دیگر اسٹاف ممبران نے اہم رول ادا کیا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے منعقدہ اسٹیٹ لیول ڈرامہ ہم ہوں گے کامیاب چھوٹے استاد نے نہ صرف یہ ثابت کر دیا کہ چھوٹے استادوں کے خواب بڑے ہیں، بلکہ ان کے حوصلوں میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ یہ پروگرام شہر کے ٹاؤن ہال کلا دالان میں منعقد ہوا۔ واضح ہو کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے منعقدہ 29 تا 20 ستمبر ٹاؤن ہال کلا دالن میں یہ 2 روزہ مقابلہ بڑی دھوم دھام سے منایا گیا، جس میں کل 32 ٹیموں نے حصہ لیا اور مختلف سماجی موضوعات پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس مقابلے میں کچرے کی فضیحت نے پہلا، ہم بھی سیکھیں گے نے دوسرا اور فقط کالجات رینج نے تیسرا مقام حاصل کیا۔ کل 86,000 روپے کی انعامی رقم کے ساتھ ٹرافیاں اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ سب سے خاص بات یہ رہی کہ میونسپل اسکولوں کے طلباء نے 11 انعامات جیت کر اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ بہترین ڈائریکشن کا اعزاز لکشمن اہیرے کو ملا، جبکہ سنجے سنار اور بھکت پرلہاد پرانک نے بالترتیب دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا۔ رائٹنگ کیٹیگری میں پربھنجن کلچرل منڈل نے پہلا، جبکہ میونسپل اسکول مکندواڑی اور برجواڑی نے دوسرا اور تیسرا مقام اپنے نام کیا۔ ایکٹنگ میں یش بھاوسکر اور شیوانی برگے نے شاندار کارکردگی دکھائی۔ اسی طرح میوزک، میک اپ اور کاسٹیوم ڈیزائن میں بھی میونسپل اسکول کے طلباء نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ انعامات کی تقسیم ڈپٹی کمشنر لکھی چند چوہان کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ جیوری میں پروفیسر ڈاکٹر سمیتا سابڑے، رنگکار کیلش ٹاپڑے اور آصف حبیب الدین شیخ شامل تھے۔ یہ پروگرام کلچرل آفیسر شمبھو وشواسو کی نظامت میں کامیابی سے منعقد ہوا۔ کمشنر جی شریکانت نے تمام طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایسے مقابلے طلباء کی شخصیت نکھارنے اور ان کے فن کو جلا بخشنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ شہر بھر میں آوارہ کتے مچانے لگے ہیں قہر، بچوں کا اسکول جانا اور خواتین کا گھروں سے نکلنا ہوا مشکل، وہیکل سوار بھی بننے لگے ہیں ان کا شکار، عوام پر خوف طاری، ڈاگ شیلٹر ہوا بے مصرف، متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ مانسون کی واپسی کی برسات کا سلسلہ جاری، بارش ہوتے ہی گھنٹوں گل ہو جاتی ہے بجلی اور راستے آ جاتے ہیں زیر آب، دکھائی دینے لگا ہے اندھیرے کا راج۔
महावितरण कंपनी और म्यूनिसिपल इंतजामिया मुंह मियां मिट्ठू खुद की पीठ थपाने में है मसरूफ। क्या यही है स्मार्ट सिटी? शहरियान का सवाल। ताल्लुका सिल्लोड़ के सावखेड़ा गांव से गुजर रही चारना नदी पर पुल की तामीर में इंतजामिया की अनदेखी से गांव वाले हुए नाराज। सरपंच और दीगर अवामी नुमाइंदों के साथ देही अवाम ने नीम बरहना होकर नदी में किया एहतजाज। और स्कूली तलबा को स्टेज फराहम करवाने AMC इंतजामिया की जानिब से मुनक्किदा रियासती सतह का मज़ाहिया ड्रामा मुकाबलों का हुआ इख्तिताम। नन्हे फनकारों ने अदाकारी के जरिए मनवाया अपनी फनकाराना सलाहियतों का लोहा। तलबा की हौसला अफजाई के लिए की गई इनामात की बरसात। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।